बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, मैं ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਦਲਤ ਫਰੀਦ ਚਿਸ਼ਤੀ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਰੋਮੀ ਚਿਸ਼ਤੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਖਿਦਮਤ ਹਾਂ। व्यूवर, जिस तरह तुसी जानते हो कि पाकिस्तान सिंध तो बाद पंजाब दे विच लंपी ने बहुत ही ज़्यादा हलचल मचाई हुई है। स्पेशली खतरा साहिवाल ब्रीड के हवाले नाल है, जिहदे लई साडे फार्मर भाई बहुत ज़्यादा परेशान ने। इस सिलसिले दे विच असी अज डॉक्टर सज्जाद अहमद साहब की खिदमत विच हाज़र होए हैं तो डॉक्टर सज्जाद साहब के कोलों अज लिंपी की अलामात, इलाज और बाकी पॉइंट के हवाले नाल डिस्कस किया जाएगा, जिहड़ा साडे फार्मर लई बहुत ज़्यादा इनफॉर्मेटिव होएगा। उम्मीद है साडे फार्मर नूं साडी वीडियो पसंद आएगी। तो सब तो पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना डॉक्टर साहब का, बहुत मेहरबानी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब DVM डॉक्टर ने MBD ते भी काम किया है, ऑफिस दे विच भी काम किया है, फील्ड दे विच भी डॉक्टर साहब ने काम किया है। एक बहुत ज़्यादा लंबा टाइम जिहड़ा ना जी प्रैक्टिस नाल गुजारिया है और इस टाइम डॉक्टर साहब अपनी जॉब के नाल सैकेंड टाइम सिटी पैट क्लीनिक नूं दे रहे हैं, कंसलटेंसी दे रहे हैं पैट्स के हवाले नाल लोगों नूं और फार्मर बड़े और छोटे फार्मर और परिंदियां और जानवरों के शौकीन नूं। डॉक्टर साहब बहुत मेहरबानी, तुसीं टाइम दिता, तुहाडे शुक्रगुजार हां। डॉक्टर साहब अज असी अपने फार्मर नूं लिंपी के हवाले नाल अवेयरनैस के हवाले नाल तुहाडे थ्रू इस पैनल ते थोड़ा नॉलेज डिलीवर करवाना चाहते हैं तुहाडे कोलों। तो डॉक्टर साहब जिस तरह के लिंपी डिजीज़ इफेक्ट कर रही जानवरों को बहुत ज़्यादा, स्पेशली ये इफेक्ट साढ़े फार्मर बेसिक ते हो रहे हैं। तुहाडे कोल डॉक्टर साहब पहला क्वेश्चन थोड़ा जिहा लोगों की अवेयरनैस लई कि लिंपी की चीज़ है सर, किस किस्म का वायरस है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर सजाद अहमद है और मैं रोमी चिश्ती चैनल का बहुत मशहूर है। इन्होंने एक नैशनल इशू जो साडा चलता पाया अज लंपी स्किन का, वो बारे वीडियो बनाने का सोचा और वीडियो बना रहे हैं। इन्हों के जरिए बहुत सारे लोगों का फायदा हो सकता और साड़ी जेडे जानवर का माल का जी ये बीमारी च मुबतला ने अगर उन्होंने फायदा हो तो ये बहुत ही अच्छी गल है। जी सर, आप थैंक यू। तेरा सवाल का जवाब मैं इस तरह देना चाहूँगा, लंपी स्किन की बीमारी है जिदा इसका नाम तो ही जाहिर है, ये एक स्किन की बीमारी है और स्पैशली ये जानवर जेडे गोका माल जिन्हों असी कैटल ब्रीड या साहिवाल या फ्रीजियन या क्रॉस, ये कैटल की बीमारी है। मझां दे विच या बकरियां भेड़ां दे विच हजे तक ये पाकिस्तान दे विच कम अज कम ये केसेस देखने लिए नहीं मिले हैं। जी सर, जी सर। डॉक्टर साहब ਇਹਦੀ शुरुआत किस जगह तो हुई, किस एरिया तो जी इंटरनेशनल लैवल ते और उस तो बाद पाकिस्तान च किस जगह ते आउटब्रेक होया जी ते ਉਹਦਾ ਕੀ ਸੱਦੇਬਾਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉੱਥੇ? इस तो पहले 2002 तो ये बीमारी जी प्रवेल करती पई है, ये एग्जिस्ट करती पई है मुख्तलिफ मुल्कों में। ब्राज़ील हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, इस तो अलावा कुछ होर ममालक एशिया के है नहीं जिन्हों ये बीमारी है। लेकिन पाकिस्तान के ये बीमारी अज तो तकरीबन 6 महीने पहले साढ़े सूबा सिंध के कराची तो इसका ओरिजिन होया। पहला केस जो रिपोर्ट होया वो सिंध के होया, जी सर। लेकिन इस टाइम ये पंजाब के काफ़ी पंजाब के भी काफ़ी ज़्यादा प्रवेल करती जी पई जी है, काफ़ी ज़्यादा जानवर मुतासर है। ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਅਬਸੈਸ ਟਾਈਪ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੀ ਸਪੌਟ ਟਾਈਪ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਉਹਦਾ ਇੰਤਸ਼ਾਰ फैलन का दबाव है या कि दो किस्म की है कि की नहीं, सीन ये है? दो किस्म की नहीं है, जी जी वायरस एक ही है। लेकिन जो जानवर जिहड़े तुसीं देखते हो, कुछ जानवर बिल्कुल इनिशियल स्टेज ते हुंदे आ, बिल्कुल जी शुरू जी वाली स्टेज ते हुंदे आ। उन्हां दे विच ये सिर्फ स्पॉट होणगे, जी ठीक जी है, तफ्फड़ जिन्हां नूं आम ज़बान च कहंदे, जी बिल्कुल। तफ्फड़ां दी शक्ल च होएगी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ਉਹੀ नोड्यूल्स की शक्ल यानी कि फोड़ियां की शक्ल च या गिल्टियां की शक्ल च जी बिल्कुल। इख्तियार कर जाएगी। ਉਹੀ गिल्टी बाद विच फट भी जाएगी, रप्चर हो जाएगी। जी बिल्कुल। लिहाजा वायरस एक ही है। सही है डॉक्टर साहब, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ क्या ਇਹ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਮੁੰਤਕਿਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ गाय ਤੋਂ भैंस ਤੇ ਜਾਂ भैंस ਤੋਂ ਬੱਕਰੀ ਤੇ ਜਾਂ दूसरे जानवरों ਦੇ ਵਿੱਚ क्या ਇਹਦੇ चांसेस है नहीं, ने? इस चीज़ से कोई शक नहीं कि ये बड़ी तेज़ी नाल एक जानवर तो दूसरे जानवर नूं लगदी पई है। लेकिन
ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਦੀ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਗਾਵਾਂ ਤੋਂ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣ ਦੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਕੇਸ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਮੱਝਾਂ ਜਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਆਈ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਨੈਕਸਟ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਵੀਵਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕਿਆ ਇਹਦਾ दूध और गोश्त काबिल इस्तेमाल है या नहीं? खुदा ना खास्ता ये कोई ऐसी बीमारी नहीं कि ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਚूँकि ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਆਰਗਨ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਕਿਨ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਜੀ ਬਿल्कुल ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਦੁੱਧ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਜਾਨਵਰ ਮੁਬਤਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਦੁੱਧ ਵੈਸੇ ਹੀ ਡਰਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਡਰਾਈ ਕਰ ਬਿल्कुल ਜਾਂਦਾ सही। ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਦੁੱਧ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਇਲ ਕਰਕੇ, ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਇਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦਾ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ? ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਐਂਟੀਵਾਇਰਲ ਡਰੱਗ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਸਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅਲਾਮਾਤੀ ਇਲਾਜ ਕਰੀਦਾ। ਅਲਾਮਾਤੀ ਇਲਾਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਬਿਲਫਰਜ਼ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੁਖਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਬਤਲਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗਿਲਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਉਹ ਫਟ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜੀ ਜੀ ਠੀਕ ਆ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਹੋਣ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਨਸਲੀਨ ਜਾਂ ਸਟ੍ਰੈਪਟੋਮਾਈਸਿਨ ਜਾਂ ਲਿੰਕੋਮਾਈਸਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਵਾਈਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਂਟੀਵਾਇਰਲ ਡਰੱਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਦੂਸਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, क्या लिम्पी दी वैक्सीन इफेक्टिव है, लगानी चाहिए? और क्या बीमारी के दौरान जिस तरह वायरल हो चुकी है ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੜੇ ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਮਰਜ਼ ਦਾ ਵਾਹਦ ਹੱਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਟਾਈਮਲੀ ਵੈਕਸੀਨ ਕਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਆਂਦੀ ਨਾ, ਜੇ ਅਗਰ ਆਂਦੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਉਨੀ ਸਵੀਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਉਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੋਈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਾਨਵਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਏਗਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀਰਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸੀਰਮ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪਿਓਰਿਟੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਸੀਰਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਮੁਸਤਨਦ ਅਦਾਰਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀਰਮ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਐਸੇ ਫਾਰਮਰਸ ਰਾਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਡੀਸਨ ਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇਸੀ ਟੋਟਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸੀ ਐਸਾ ਕੋਈ ਨੁਸਖਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਪੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਾਂ ਸਕਿਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ? ਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਗਰੈਸਿਵ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਔਰ ਇਮਿਊਨੋ ਸਪਰੈਸੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਟੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੁਖਾਰ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਾਨਵਰ ਆਲਰੇਡੀ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਟ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉੱਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਇਮਿਊਨੋ ਸਪਰੈਸੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਜਾਂ ਬੁਖਾਰ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਜਾਂ ਬੁਖਾਰ ਵਾਲੇ ਟੀਕਿਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਤਈ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਬਿਹਤਰ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਨਵਰ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਲਦੀ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਰਹੇਗਾ ਉਨੀ ਜਲਦੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ 'ਚੋਂ
ਨਿਕਲ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਜਾਏਗਾ। ਰਹਿ ਗਿਆ ਨੁਸਖਾ ਦੇਸੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਦੇਸੀ ਨੁਸਖੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪਨੀਰ ਡੋਡਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ, ਪੁਦੀਨਾ, ਫਿਰ ਚੁਰਾਇਤਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲੋਕ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦਾ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਦੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਠੀਕ ਹੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੀ ਦੇਸੀ ਨੁਸਖੇ ਦੀ ਕੁਝ ਡੋਜ਼ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਗਰ 5 ਮਨ ਦਾ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਰਾਇਤਾ ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਤਨੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਨੀਰ ਡੋਡੇ ਨੂੰ ਚਰਾਇਤੇ ਦੀਆਂ 2 ਚਮਚ ਇੱਕ 2 ਜਾਨਵਰ ਚਮਚ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ 2 ਚਮਚ ਪਨੀਰ ਡੋਡਾ, 2 ਚਮਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਚੁਰਾਇਤਾ, ਜੀ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਆਟੇ ਜਾਂ ਗੁੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਡੇਲੀ ਦੀ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਦੇਈਏ 5 ਦਿਨ ਦਿਓ 5 ਦਿਨ ਦੇ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜੀ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਡੈਥ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਜੀ। ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜੀ ਡੈਥ ਰੇਸ਼ੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ 5 to 10% ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਜਾਂ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 20% ਤੱਕ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਮੋਰਟੈਲਿਟੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈ। ਔਰ ਉਹੀ ਜਾਨਵਰ ਮਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਿਮਾਰੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇਲਾਜ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਜਾਂ ਜਾਨਵਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਸਫਾਈ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੁਸਤਕਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲੰਪੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ? ਕਿਆ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡੇਗੀ, ਇਥੋਂ ਰਿਮੂਵ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨੈਕਸਟ ਫਿਰ ਇਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਸੀਜ਼ਨਲ ਹੋਏਗੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਟੈਨਿਓਰ ਆਲ ਆਫ ਦਾ ਈਅਰ ਚੱਲੇਗੀ? ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੈਕਸੀਨ ਅਗਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਮਾਸ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਵੈਕਸੀਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਾ ਰਿਹਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਰਿੰਡਰ ਪੈਸਟ को जान छुड़ा रही है, बाकी दवाइयाँ बीमारियों को जान छुड़ाई है, इंशाल्लाह ये तो भी छुट जाएगी। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਹਕੂਮਤੀ ਇਕਦਾਮਾਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ, ਹਕੂਮਤੀ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਰੋਲ ਹੈ? ਜੀ ਹਕੂਮਤੀ ਇਕਦਾਮਾਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਹਿਕਮਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਕ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਫਰਟ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੈਕਸੀਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ LSD ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਵੈਕਸੀਨ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਮੁਤਾਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਊਵਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਕਾਈਂਡਲੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਛਾ ਕੂਮੈਂਟਸ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਆਇੰਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਹੋਣਗੀ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਭ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀਆਂ ਦੇਵੇ ਔਰ ਸਭ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀਆਂ ਤਕਸੀਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਵੇ। ਅਸਲਾਮੁ ਅਲੈਕੁਮ।